लेकिन चलिए प्रदेश प्रोग्राम च थोड़ा सब का स्वागत है। अज असीं तुहानूं लैके चल रहे हैं सौरव्स मैपल कंसलटेंट्स एंड अब्रॉड सर्विसेज 78 आर मॉडल टाउन बैकसाइड नीलगिरी होटल चिल्ड्रन पार्क रोड लुधियाना। इत्थे आयल्स स्पोकन इंग्लिश के कोर्सिस करवाए जाते हैं। इस दे नाल बाहर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए स्टडी वीज़ा का प्रबंध भी किया जाता है। इस दे नाल स्टूडेंट्स की PR लिए भी फाइल लगाई जाती है। कम एंड डिस्कवर द एजुकेशन ऑप्शंस नियर यू। सौरव्स मैपल कंसलटेंट्स एंड अब्रॉड सर्विसेज नू मिस्टर एंड मिसिज सौरभ कंबोज मिल के चला रहे ने। दोनों बेहद मेहनती और कैपेबल इंसान ने जो कि इस इंस्टीट्यूट नू रन कर रहे ने। सारी टीम ने इत्थे कोचिंग लै रहे स्टूडेंट्स के नाल भी गलबात की, जिन्हों ने सौरव्स मैपल कंसलटेंट्स एंड अब्रॉड सर्विसेज की बेहद तारीफ की। आओ चलते हैं सौरव्स मैपल कंसलटेंट्स एंड अब्रॉड सर्विसेज ते करते हैं गलबात सौरभ कंबोज जी के नाल। दर्शकों किन जाइए प्रदेश प्रोम तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हैं सौरव्स मैपल आइलैट इंस्टीट्यूट एंड इमीग्रेशन का भी ये सेवावां अपनियां दे रहे हैं और गल करन जा रहे हैं सौरभ जी तुहाडा स्वागत है साडे स्पैशल शो च। थैंक यू। सौरभ जी किस तरीके दे नाल तुसीं अपना सफ़र स्टार्ट किया और किस तरीके दे नाल अज चाहे बरेली की गल कर लीए चाहे मोहाली की गल कर लीए तो एक मल्टी जिहड़ा हैगा इस चीज़ नूं तुसीं कन्वर्ट कर लिया हैगा। अराउंड 5 ईयर्स पहला मैं अपनी बिजनेस की शुरुआत की सी ते आफ्टर दैट मेरी मैरिज हुई तो मेरी वाइफ ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया तो असी दोनों ने मिल के फिर इस बिजनेस को बहुत अगे ਵਧਾਇਆ। हाल तक आप मोर दैन कुछ 1000 या 2000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं और बहुत सारे साढ़े सक्सैसफुल रिजल्ट्स ने एंड दिस इज़ हाउ वी आर ग्रोइंग। एंड एज फार एज सॉर्ट ऑफ इमीग्रेशन स्टडी वीज़ाज आर कंसर्न ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕਾਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टीज जो एप्लीकेशन लाते हैं स्टडी वीज़ा के लिए तो उन्होंने सही कॉलेज या फिर सही कोर्स नहीं दसिया जाता। तो मैं एक टीचर पहला तो एक कंसलटेंट बाद तो इस गल मैं ध्यान च रखते हुए असी हमेशा अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने प्रीवियस एजुकेशन के नाल जुड़िया होया उन्होंने इंटरस्ट का उन्होंने कोर्स दसते हैं तो उस कोर्स के अकॉर्डिंगली असी उसका स्टडी वीज़ा अप्लाई कराते हैं तो यदा सूँ रिजल्ट ये मिलता कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडीज़ उन्होंने अच्छी जॉब्स मिलदियां ने तो वो जल्दी सैटल हो पाते हैं। उन्होंने फीस नहीं खराब होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स नूं पता ही नहीं होंदा उन्होंने पब्लिक की जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूट के भेज दिता जाता बाद उत्थे जाके उन्होंने फीस बहुत खराब होती है। तो इस करके असी जी अपनी सर्विसेज है इमीग्रेशन दी असी बहुत कोशिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंट रहिए तो स्टूडेंट नूं प्रायोरिटी देने उहदी फर्स्ट प्रेफरेंसिस जो ने चाहे वो कोर्स नूं लैके होण कॉलेज नूं लैके होण या फिर जगह नूं लैके होण जिथे वो जाना चाहते हैं उन्होंने चीज़ों को प्रेफरेंसिस देंगे उस हिसाब नाल ही अगे फिर बढ़ते हैं। सर गल कर लीए ट्रांसफॉर्मेशन की जिहड़े स्टूडेंट्स तुहाडे कोल आउंदे ने उन्हां दा माइंड सैटअप उन्हां दी बॉडी लैंगुएज उन्हां दी पर्सनैलिटी सब कुछ चेंज हो जाता। सौरभ जी की एक लिंक स्ट्रेंथ है तुहाडे 5 साल का एक्सपीरियंस मनी है या तुहाडा दोनों जणिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਨਈ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨया ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एक्चुअली मैं एक एजुकेशनलिस्ट ਲਈ इंग्लिश लैंगुएज ट्रेनर के नाल मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी है। मेरे को मास्टर्स इन साइकोलॉजी की डिग्री है तो मैं अपनी पढ़ाई जो भी मैं यूनिवर्सिटी च सीखिया ड्यूरिंग माई बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी मैं वो सारिया चीज़ां इत्थे अप्लाई करदा अपने स्टूडेंट्स के उत्ते। ड्यूरिंग आवर क्लासरूम डिस्कशनस वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन डेवलपिंग देयर IELTS स्किल्स और लैंगुएज स्किल्स असीं उन्हां दी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के उत्ते ध्यान दिंदे हां। एज अ ह्यूमन बीइंग उन्हां नूं रिस्पॉन्सिबल बनाउण दे विच मेरा ज़्यादा फोकस रहिंदा एंड जब असी उन्होंने डिस्कशनस देंगे राइटिंग्स या रीडिंग्स की तो असी कुछ काफ़ी सारी लाइफ स्किल्स उन्होंने डिस्कस करते हैं। सो एज अ दे आर नॉट ओनली डेवलप्ड एज अ स्टूडेंट दे आर डेवलप्ड एज अ ह्यूमन ओवर द पीरियड। सो दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू रियली बेनिफिट देम नॉट ओनली हेयर इन इंडिया
but as well as in their foreign abroad studies when they will be studying somewhere else. तो बहुत ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ later on ਵੀ। ਐਂਡ ਵੀ ਥਿੰਕ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਜਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਕੇ, ਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਕਲਾਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੇਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਪਲਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਲੂਮਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਾਈਕ ਵੈਨ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਓਵਰ देयर ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਟੱਚ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਟੱਚ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ PR ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਅਟੈਂਡ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਿਕਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਸਾਈਡ ਮੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਊਟ। So we are having really a cordial relation with them. I feel very proud while studying in Saurav Mapples because here I learn very much knowledge about IELTS and I also getting much awareness how I can tackle my problems which I am facing in IELTS. ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ IELTS ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Yes, they both are giving their 100% to us, and they are regularly giving us points that how we can tackle our problems and how we can face how we can solve our problems easily. ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਆਈਲੈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹਰ चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਰਿਹਾ है? हाँ जी सर, यहाँ पे हम इस आई सेंटर में जो यहाँ पे पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो रही है हमारी और नॉलेज तो इंक्रीजमेंट हो ही रही है। ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? So it helps to see how the children are, और कहाँ पर हमारा लेवल है वैसे चेक हो जाता है और ये चेक कर लेते हैं वैसे वैसे, मतलब बीच बीच में वो टूटियाँ लगाते रहते हैं कि कहाँ पर बच्चा खड़ा है हमारा। हाँ जी, yes. बेटा कितना महसूस करते पढ़ के? Yeah, I feel very comfortable because our Saurav Mapples sir always tell us that do not copy others. You have to must write their own opinions. So it's very comfortable for me to learn here. बेटा कितना बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है? पहला ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਇਆ। ਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਈ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਏ ਨੇੜੇ? ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੂਵੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਡਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਫੇਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਔਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੈਂਡ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। हाँ जी सर, definitely ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨया ਆਇਆ ਆਪਦੇ 'ਚ ਔਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। yes sir. ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲਬੋਰੀਅਸ ਆ ਪੂਰੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਘੋੜ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ। बेटा कितना महसूस कर रहे हो पढ़ के थे? Yes sir, I feel really happy and I gain so lot of knowledge through Saurav sir because he is always motivated to the all children
ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਫॉर मी। ਬੇਟਾ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਰੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸੌਰਵ ਮੈਪਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 1 ਵਜੇ ਦਾ 1:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਵਿਦ ਦ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ ਵੀ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਅ ਲੋਟ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਇਵਨ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗਿਵ ਆਰ ਬੈਸਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਟਰਾਈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਯੂ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਬਟ ਸਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵਟ ਐਵਰ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ, ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਸ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟਾ ਤੋਂ ਪੇੜ ਬਣਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬੋਰਡ ਜਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨ ਟੱਚ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਗਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੌਰਵ ਦਾ ਮੈਪਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।